Good morning student. Today we are going to learn 4th standard English subject 27 number lesson The Dreadful Guest. Okay, last videos we learned some hard words from this lesson. Now listen, today I will explain this lesson. So open the textbook page number 62. Lesson name The Dreadful Guest. Now listen, see the first paragraph. Once upon a time the king of Russia decided to hold a grand feast. He invited princes, rich merchants, brave warriors, and all the important people in his kingdom. Now listen, here is the one king of Russia decided to hold a grand feast, no? And he invited the princes, rich merchants, and brave warriors, and all important people in his kingdom. आता पहा, एकेकाळी रशियाचा जो किंग होता त्यांनी काय केलेलं होतं, एक पार्टी ठेवलेली होती, ग्रँड पार्टी ठेवलेली होती. आणि त्याच्यामध्ये सर्व प्रिन्स राजकुमार जे आहेत, जे व्यापारी आहेत, जे ब्रेव वॉरियर्स आहेत, शूरवीर आहेत, आणि जे महत्त्वाचे अशी लोक आहेत राज्यातील, अशा लोकांना काय केलेली होती, पार्टी दिलेली होती. नाव लिसन सी द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. On the night of the feast, the king and his guests sat together at a long table in the banquet hall. They talked and laughed and everyone was happy. Okay, we see on the night, okay, of the feast, the king and his guests sat together, no, at a long table in the banquet hall. Okay, they talked and laughed and everyone was happy. आता पहा, एके रात्री, त्या पार्टीच्या रात्री, त्यांचे जे गेस्ट, त्या किंगचे जे गेस्ट आलेले होते, ते काय झालेले होते, एका लॉंग टेबलवरती बसलेले होते. तिथे बसलेले होते आणि बँक्वेट हॉलमध्ये बसलेले होते. आणि ते काय करत होते, त्यांचं बोलणं चाललेलं होतं, हसणं चाललेलं होतं. आणि प्रत्येकजण कसा होता, आनंदी होता. नाव लिसन, सडनली अ ह्यूज ॲनिमल ब्रस्ट इन टू द हॉल. It was horrible looking dragon. It was as tall as a tree, as broad as a house, with teeth like spikes and claws like nails. His skin was hard and scaly, and his eyes red hot flames shot forth from his mouth, and black smoke from his nostrils. Now this dragon was also a very mean creature. He loved to be a spoil sport and a killjoy. He walked straight to the head of the table and pushed himself between the king and the queen. Everyone stopped talking. Everyone was scared. Well, not everyone. The brave warrior Ivan was not afraid of dragons. What a rude, impolite creature you are, he said angrily. Now listen, suddenly a huge animal burst into the hall. Okay, it was a horrible looking dragon, and it was as tall as a tree, as broad as a house, with teeth like spikes and claws like nails. Okay, his skin was hard and scaly, and his eyes red hot flames shot forth from his mouth, and the black smoke from his nostrils. आता पहा, जे ह्यूज ॲनिमल जो होता, क्रिएचर जो होता, तर त्याचे तो असा विचित्र असा दिसणारा होता. अगदी झाडासारखा टॉल होता, लांब होता, हाऊससारखा ब्रॉड होता, मोठा होता. आणि त्याचे तीत जे होते ते बाहेर आलेले होते. क्लॉज हे कसे होते, सुरीसारखे होते पहा. आणि त्याची जी स्किन होती ती स्केली होती. ओके, खवले पडल्यासारखे होते. आईज जे होते ते कसे होते, रेड होते. आणि त्याच्या माउथमधून काय येत होता, स्मोक, वास येत होता. आणि त्याच्या नॉस्ट्रिल, फ्रॉम हिज माउथ अँड ब्लॅक स्मोक फ्रॉम हिज नॉस्ट्रिल्स, त्याच्या नाकपुडीतून आणि तोंडातून काय येत होता, स्मोक येत होता, असा घाण वास येत होता. Now this dragon was also a very mean creature. Okay, he loved to be a spoil sport and killjoy. He walked straight to the head of the table and pushed himself between the king and the queen. Everyone stopped talking. Everyone was scared. Well, not everyone. The brave warrior Ivan was not afraid of dragon.
What a rude, impolite creature you are, he said angrily. Now listen. Now this dragon was also a very mean creature, no? आता तो पहा, जो ड्रॅगन होता तो कसा होता? मेन क्रिएचर होता, म्हणजे भूतासारखा असा दिसणारा प्राणी होता, मॉन्स्टर सारखा होता. ही लव्ड टू द स्पॉइल स्पोर्ट अँड किल जॉय. आणि त्याला स्पॉइल स्पोर्ट आवडत होते आणि तो काय करणार होता? त्याला मारायला आवडत होतं. पहा, ही वॉकड स्ट्रेट टू द हेड ऑफ द टेबल. आता त्यांनी टेबलमध्ये खाली वाकला आणि टेबलमध्ये जिथे क्वीन आणि किंग बसलेले आहे त्यांच्यामध्ये तो वाकला. एव्हरीवन स्टॉप्ड, म्हणजे त्याला पाहून प्रत्येकाने काय केलं? आपलं बोलणं थांबवलं आणि प्रत्येकजण काय झाले? वेगवेगळे झाले. पहा, द ब्रेव्ह वॉरियर इव्हान वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ ड्रॅगन. आता जो इव्हान होता, जो वॉरियर होता, शूरवीर होता इव्हान, तो त्या ड्रॅगनला घाबरला नाही. व्हॉट अ रूड इम्पोलाइट क्रिएचर यू आर. आता इव्हान त्या क्रिएचरला काय म्हणतो? व्हॉट अ रूड इम्पोलाइट क्रिएचर यू आर, ही सेड अँग्रीली. रागाने तो त्याला काय म्हणतो? तो असा विचित्र कसा प्राणी आहेस, असं कोण म्हणतं? इव्हान म्हणतो. नाव लिसन, सी द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. जस्ट देन द सर्वंट ब्रॉट इन द फूड अँड द set the platters on the table, but before they had a chance to serve the food to the king and the queen and the guests, the dragon began to gobble up everything. The king and the queen did not know what to do. Nobody could stop the dragon, but Ivan spoke up again. Nobody has ever taught you any manners, I can see, he said. I hope you choke on the food you are globing up so greedily. Now listen, just then the servant, brought in the food and set the platters on the table. आता पहा, जे सर्वंट आहेत, जे जेवायला वाढणारे वगैरे आहेत, ते काय करणार होते? प्लेट वगैरे असे मांडणार होतेच पाहुण्यांसाठी जेवायला. But before they had a chance to serve the food to the king and the queen and the guests, the dragon began to gobble up everything. आता पहा, जे किंग होते, क्वीन होते आणि जे गेस्ट होते त्यांना जेवायला वाढणार, तोपर्यंत तिथे कोण आला? ड्रॅगन आला. द किंग अँड द क्वीन डिड नॉट नो व्हॉट टू डू. आता जे किंग आणि क्वीन होते त्यांना समजत नव्हतं की हे काय चाललंय. नोबडी कुड स्टॉप द ड्रॅगन. कोणीही थांबवू शकत नव्हतं त्या ड्रॅगनला. बट इव्हान स्पोक अप अगेन. नोबडी हॅज एव्हर टॉट यू एनी मॅनर्स. परंतु इव्हान तरीसुद्धा बोलतं की तुम्ही काय करू नका, तुमचे जे मॅनर्स आहेत, नम्रता जी आहे ती सोडू नका. आय कॅन सी, मी पाहतो. ही सेड, आय होप यू चॉक ऑन द फूड यू आर गोबलिंग अप सो ग्रीडली. तू लालची आहेस. इव्हान जो आहे तो त्याला काय म्हणतो? तू लालची आहेस, माहिती आहे तुला सगळं अन्न खायचं आहे का? नाव धिस इव्हान वॉज मोर दॅन द ड्रॅगन कुड स्टँड. He popped out fire and sprang to his feet. I dare you to come out and fight with me, Ivan. He roared. Are you ready? Now listen. Now this was more than the dragon could stand. Now this was more than the dragon could stand. आता ड्रॅगन जो आहे तो त्याच्या पुढे येऊन उभा राहिला. ही पप्ड आउट फायर अँड स्प्रँग टू हिज फीट. त्यांनी त्याच्या तोंडातून आग अशी ओकायला सुरुवात केली आणि त्याचे पाय स्प्रँग टू हिज फीट, आणि पाय चंपा मारायची तयार होत होता. आय डिअर यू टू कम आउट अँड फाईट विथ मी, इव्हान. आता इव्हान काय म्हणतो पहा, आय डेअर यू टू कम आउट अँड फाईट विथ मी. इव्हान म्हणतो मी तयार आहे, तू काय कर, माझ्याशी फाईट कर. ही रोवर्ड, आर यू रेडी. इव्हान काय म्हणतो, तू तयार आहेस का? ऑफकोर्स. नाव लिसन, सॉरी, हिअर इज द आय डिअर यू टू कम आउट अँड फाईट विथ मी. देन ड्रॅगन सेड टू नो इव्हान. ही रोवर्ड, त्यांनी गर्जना केली. आर यू रेडी. ही सेड नो इव्हान, आर यू रेडी. सो इव्हान सेड, ऑफकोर्स आय सेड इव्हान. ऑफकोर्स सेड देन इव्हान. तू माझ्याशी फाईट करायला तयार आहे का, असा ड्रॅगन जेव्हा इव्हानला विचारतो तेव्हा इव्हान जो आहे तो तयार आहे असं सांगतो. व्हॉट हॅव यू डन इव्हान, सेड द किंग.
Let's put up with the dragon for some more time. You cannot fight a dragon, it will burn and kill you in no time. Now listen, what have you done, Ivan? आता जो what have you done, Ivan? said the king. आता इव्हान तू काय करतोयस असं कोण म्हटलं? किंग म्हटलं. पहा, लेट्स पुट अप विथ द ड्रॅगॉन फॉर सम मोर टाईम. तू ड्रॅगॉनपासून थोडा वेळ दूर हो असं राजा इव्हानला सांगतो. यू कॅनॉट फाईट अ ड्रॅगॉन. तू ड्रॅगॉन बरोबर लढू शकत नाही. इट विल बर्न अँड किल यू इन नो टाईम. तो कधी तुला मारून टाकेल हे तुला समजणारही नाही. बट Ivan was not afraid. He knew that dragons were dreadful but not intelligent. He was sure he could find a way of killing the dragon. Now listen, Ivan was not afraid. Okay, he knew that the dragons were dreadful but not intelligent. He was sure he could find a way of killing the dragon. हा इव्हान जो आहे तो घाबरला नाही. त्याला माहिती होतं हा ड्रॅगन जो आहे तो धूर्त आहे, परंतु तो काय नाही, त्याच्याजवळ बुद्धिमत्ताही नाही. ही वॉज शुअर ही कुड फाइंड अ वे ऑफ किलिंग द ड्रॅगन. त्याला आत्मविश्वास होता की तो काय करेल, ड्रॅगनला मारू शकेल. ओके, मीन्स इव्हान वॉज नॉट अफ्रेड. नो, ही न्यू दॅट ड्रॅगन वेअर ड्रेडफुल बट नॉट इंटेलिजंट. पहा, इव्हान जो आहे तो घाबरला नाही आणि त्याला माहिती होतं ड्रॅगन हा कसा आहे, ताकदवार वगैरे आहे, धूर्त आहे, परंतु तो काय नाही आहे, इंटेलिजंट नाही आहे, बुद्धिमत्ता त्याच्याकडे नाही आहे, बुद्धी नाही आहे. तेव्हा इव्हानला आत्मविश्वास होता की तो काय करेल, ड्रॅगनला मारू टाकू शकेल. एव्हरीवन वॉकड आउट टू द पॅलेस courtyard. The dragon and the brave warrior faced each other. The dragon smiled a very mean and wicked smile. Now, how shall I kill you, you silly fool? He asked Ivan. Shall I burn you to death? Shall I smother you with thumbs? Or better still, shall I tear you up with my nip claws? Or shall I eat you up with my spiked teeth? Now everyone walked out to the palace, okay, courtyard. आता प्रत्येकजण जो पॅलेसचा जो courtyard होता, जे अंगण होते तिथे जाऊन बसलं. पहा, द ड्रॅगन अँड द ब्रेव वॉरियर फेस्ड इच अदर. आता जे ड्रॅगन होता आणि ब्रेव वॉरियर कोण, इव्हान होता, ते एकमेकाच्या समोर आले. द ड्रॅगन स्माइल्ड अ व्हेरी मीन आय विक्ड स्माइल. नाव हाऊ शॅल आय किल यू, यू सिली फूल. आता ड्रॅगन हा हसत होता. पहा, इव्हानकडे बघून आणि म्हणत होता, मी तुला कशा पद्धतीने मारतो ते बघ मूर्खा. ओके, ही सेड नो इव्हान. तो कोणाला म्हणतो, इव्हानला. शाल आय बर्न यू टू डेथ. ओके, मी तुला काय करेन, जाळून टाकेन, तुझं मरण जवळ आलेलं आहे. शाल आय स्मूथर यू विथ फम्स, किंवा चावून टाकेन वगैरे. ऑर बेटर स्टील, शाल आय टियर यू अप विथ माय निप क्लॉज, किंवा मी तुला काय करेन, कुरतडून वगैरे खाऊन टाकेन माझ्या दातांनी वगैरे. ओके, ऑर शाल आय ईट अप विथ माय स्पीक टीथ, किंवा मी खाऊन टाकेन तुला. ओके, म्हणजे फाडून टाकेल तुला, किंवा खाऊन टाकेन, किंवा तुला जाळून टाकेन. अशा पद्धतीने जो ड्रॅगन होता ते कोणाला म्हणत होता, इव्हानला म्हणत होता. In the meanwhile, however, the clever Ivan had thought of a way of tricking the wicked creature. He folded his arm on his chest and said in a clear voice, "Now, look here, dragon. When you dared me to fight you, I agreed readily. I thought it could be a fight between just the two of us." Then he pointed behind the dragon. Why have you brought a whole army to help you fight? Now listen, in the meanwhile, however, the clever Ivan had thought of a way of tricking the wicked creature. आता पहा, इव्हानला बरोबर माहिती होतं, ट्रिक्स माहिती होती त्या क्रिएचरला कसं मारायचं ते. He folded his arm on his chest and said in a clear voice. ओके, इव्हान हा काय झालेला होता, शूरपणे छाती ठोकून
क्लिअर फायर्समध्ये त्याला सांगत होता पहा ड्रॅगॉनला, नाव लुक हिअर ड्रॅगॉन, वेन यू डिअर्ड मी टू फाईट यू आय ॲग्रीड रेडीली. इकडे बघ ड्रॅगॉन, तू जेव्हा मला म्हटलास तुझ्याशी फाईट करशील तेव्हा मी काय झालो, तयार झालो. आय थॉट इट कुड बी अ फाईट बिटवीन जस्ट द टू ऑफ अस. आणि आता ही जी फाईट आहे ती फक्त कोणामध्ये असेल, तुझ्या आणि माझ्यामध्ये असेल. देन ही पॉइंटेड बिहाइंड द ड्रॅगॉन, वाय हॅव यू ब्रॉट अ होल आर्मी टू हेल्प यू फाईट. देन ही पॉइंटेड बिहाइंड द ड्रॅगॉन. आता तो ड्रॅगॉनला म्हणतो पहा, वाय हॅव यू ब्रॉट अ होल आर्मी टू हेल्प यू फाईट. मी होल आर्मी जी आहे ती फाईटसाठी घेणार नाही. द ड्रॅगन वॉज अ स्टुपिड ॲज इव्हान टॉट हिम टू बी. आता पहा, आय हॅव ब्रॉट अ होल आर्मी टू हेल्प यू फाईट. मी काय करणार आहे, होल जी आर्मी आहे ती फाईटसाठी घेणार आहे. द ड्रॅगन वॉज अ स्टुपिड. ड्रॅगन हा कसा होता पहा, म्हणजे जेव्हा इव्हान जो आहे तो ड्रॅगनला काय म्हणतो, तू माझ्याशी फाईट कर म्हणून सांगितलं, मी तयार झालो. आणि ही फाईट आता कशामध्ये, जस्ट द टू ऑफ अस, दोघांच्यामध्ये असेल. देन ही पॉइंटेड बिहाइंड द ड्रॅगन. जेव्हा त्याने ड्रॅगनला पाहिलं तेव्हा तो म्हणतो, वाय हॅव यू ब्रॉट अ होल आर्मी टू हेल्प यू फाईट. आता पहा, जो ड्रॅगन आहे तो म्हणतो, मग एवढी होल आर्मी तू फाईट कशासाठी आणली. द ड्रॅगन वॉज अ स्टुपिड ॲज इव्हान टॉट हिम टू बी. असं ड्रॅगन जो स्टुपिडपणे, मूर्खपणे कोणाला म्हणतो, इव्हानला म्हणतो. ही टर्न हिज हेड टू सी दॅट इव्हान वॉज पॉइंटिंग ॲट. क्विक ॲज अ फ्लॅश ऑफ लाइटनिंग इव्हान ड्रीव हिज स्वॉर्ड अँड कट ऑफ द ड्रॅगॉन्स हेड. पहा, ही टर्न हिज हेड नो टू सी व्हॉट इव्हान वॉज पॉइंटिंग ॲट. आता पहा, तो काय करतो, आपली मुंडी वळवताना इव्हान काय करतो हे पाहण्यासाठी त्याच्याकडे पाहिलं. क्विक ॲज अ फ्लॅश ऑफ लाइटिंग. ओके, त्यांनी काय केलं, मग लाईटीचं फ्लॅश वगैरे पाडलं. इव्हान ड्रीव हिज स्वॉर्ड. इव्हाननी काय केलं, आपलं जी तलवार आहे ती काढली आणि ड्रॅगॉनचं काय केलं, हेड कट केलं. देअर्स ही सेड, वी वोंट हॅव टू पुट अप विथ हिज ड्रेडफुल गेस्ट एव्हर अगेन. नाव लिसन, देअर ही सेड, वी डोंट हॅव टू पुट अप विथ हिज ड्रेडफुल गेस्ट एव्हर अगेन. मग शेवटी तो म्हणतो, हा जो ड्रेडफुल गेस्ट होता त्याचा काय झाला, शेवट झाला. ओके, शेवट केला. मीन्स वी अंडरस्टँड नो लेसन्स. विच लेसन, द ड्रेडफुल गेस्ट. आय थिंक यू अंडरस्टँड इट. थँक यू.